بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الصید یا باب الصید پڑھ رہے ہیں. جی شروع کریں شیخ. حدیث نمبر ہمارے بسم نسخے میں اللہ جی PDF کے نسخوں میں 476 ہے. شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكلوه. وحديث الشعب عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين. وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ایوہ چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے. جی شیخ. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں باب الصید پڑھ رہے ہیں، اور باب الصید میں ہم لوگ حدیث نمبر 384 ہمارے نسخے میں، بعض PDF کے نسخوں میں 476 ہے. حدیث ہے حضرت حمام ابن الحارث کی. حضرت حمام ابن الحارث عن عدی بن حاتم، ان سے یہ روایت کرتے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں حضرت عدی بن حاتم سے آئی ہوئی ہیں. یہ حاتم الطائی انہی کے یہ بیٹے ہیں. قال قلت یا رسول اللہ انی ارسل الکلاب المعلمۃ فیمسکن علی واذکر اسم اللہ علیہ. آ کر سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں کتوں کو چھوڑتا ہوں. کون سے کتے؟ وہ جو سدھائے ہوئے ہیں، جو سکھلائے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے شکار پکڑ کر دیتے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لے کر جب چھوڑتا ہوں، بسم اللہ کہہ کے میں وہ کتا چھوڑتا ہوں جو ٹرینڈ ہے، جو تربیت یافتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جو ہے اپنا کتا چھوڑتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیتے ہو تو جو بھی وہ پکڑ کر تم کو دے اس کو کھا لو.
پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ سب یہ جو کتے ہیں وہ شکار کو پکڑ کے اس کو گویا کہ قتل کر دیے، ایک ادھر سے پنجا مارا ایک ادھر سے پنجا مارا اور اس کی وجہ سے وہ مر ہی گیا شکار، مان لیں کوئی ہرن ہی ہے، 2-3 کتے جا کے جب اس کو گھیرے وہ اس میں مر ہی گیا، تو کیا ایسی صورت میں کھانا ہے نہیں کھانا ہے؟ تو آپ نے کہا کھا سکتے ہیں جب تک کہ ان کتوں کے ساتھ کوئی پھر دوسرا ایسا کتا نہ آ کے مل جائے جو تمہارا نہیں ہے، جس پر اللہ کا نہ نام لیا گیا ہے اور نہ وہ تربیت یافتہ ہے۔ تو کتے کا شکار ہو یا ساقر کا ہو، ان ساری چیزوں میں اس کا تربیت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور اس طرح اگر کتے آپ کے تربیت یافتہ کتوں کے ساتھ دوسروں کا کتا مل گیا، پھر ایک دیکھا کہ ایک شکار آپ کے ہاتھ آیا ہے، یا پھر اسی طرح باز ہے، شاہین ہے، ان کے ذریعے بھی شکار کیے گئے، شکار کے ساتھ پھر کسی اور کا شاہین کسی اور کا باز جو ہے آ کر اس میں شکار میں شریک ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شکار کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب پھر ایک سوال یہ دوسرا کرتے ہیں، فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ۔ معراض اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو جو شکار کے لیے استعمال کیا جائے، خاص طور پر جو لکڑی، اور ایسا بھی کہا گیا ہے کہ عصن محدد، تیز کی ہوئی لکڑی، یا ایسا بھی کہا گیا عصن منحنن رأسہ، اس کا سر جو ہے ٹیڑھا کیا گیا ہو۔ یہ کئی ایک اس کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ یا سہمن بلا ریش بھی کہا گیا، جو اس کے اوپر جو لوہے کا سامنے تیر کے اوپر سامنے نوک میں جو لوہا لگاتے ہیں اس کے بغیر ہی جو تیر ہو، تیز لکڑی ہو، تو اس کو کہتے ہیں المعراض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ میں شکار کر لیتا ہوں معراض سے، یعنی ایسی لکڑی جو تیز کی گئی ہو اور برابر نشانے پہ لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہے کہ تم نے پھینکا اور وہ جا کے اس کو پھاڑ دی، اس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا اس کا شکار کا، تو ایسی صورت میں تم اس کو کھا لو۔ فخرقہ، بعض روایتوں میں فخزقہ ہے، دونوں ہی معنی ایک ہی ہیں۔ فنفذہ کے معنی میں اندر چلا گیا، اس کے پیٹ میں جا کے وہ کاڑی چبھ گئی۔ جیسے اب مثلا جو ہے چبھنے والی کاڑی کا اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں جو کباب وغیرہ کے لیے جو استعمال ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں آج کتنی تیز کاڑی ہوتی ہے۔ صحیح مشائخ، اگر اس طرح کی موٹی کاڑی ہو لکڑی، اس کو پھینک کے مارا جائے تو جا کے وہ چبھ جائے گی، اس کا خون بھی نکال دے گی، تو یہ ممکن ہے۔ تو ایسے ہی کسی لکڑی، تیز لکڑی سے اگر پھینکے، یا یوں مان لے آج کل جو کباب کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں دوسرے لوہے کی بھی جو سیخ کباب کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں، اس کا بھی سر کیا ہے، نوکیلا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ اگر اس سے پھینک کے کوئی مار دے تو کیا ایسے شکار کا کیا حکم ہوگا جس میں آپ ایسے لوہا جس کا سرا تیز ہے، یا لکڑی جس کا سرا تیز ہے، بسم اللہ بول کے مارے اور وہ جا کے شکار کو لگ گیا، اس کی وجہ سے اس کا خون بہا یا وہ گر گیا، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو ذبح کر دینا ہے، یعنی وہ تو اللہ کا نام لے کے ہی اس کو پھینکے ہیں، ایسی صورت میں ہے نا جی حلال ہے، حلال ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، سارے اصول دیکھیے اس حدیث کے اندر تقریباً آ گئے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، آپ وہ کباب کی وہ یہ جو کیا کہتے ہیں راڑ کے ٹائپ جو ہے وہ پھینک کے مارے،
اس کے سامنے کا سرا جا کے نہیں لگا اس کو، وہ کیا کہتے ہیں آڑے پن میں اس طرح، یہ جو ہے یہ عرض ہے، یہ طول ہے، ایسا پھینک کے مارے جا کے ایسے ہی چبا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی موت ہوئی اس زخمی اور دھار کی وجہ سے۔ اور اگر آپ وہ راڑ پھینک کے مارتے ہیں، مان لیں راڑ، صرف راڑ کی بات کریں، جیسے راڑ تو ہوتی ہے سلاخ، اس کو پھینک کے مارے، اس کی وزن کی وجہ سے وہ مر گیا، آڑے میں جا کے اس کے پیٹ کو جو سختی سے مار لگا تو پھر اس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے مشائخ؟ خون وغیرہ کچھ بھی بہا نہیں نا شیخ، اس وجہ سے وہ جو ہے نا نہیں کھانا چاہیے شاید، اللہ اکبر، اللہ عالم۔ جی اور کچھ بتائیں گے مشائخ؟ جی تو اگر جو ہے اس طرح پھینک کے مارتے ہیں تو وہ وقودہ ہو جاتا ہے، الموقودہ جو کہا گیا، بکری، اگر کسی بکری کو آپ کوئی بڑی موٹے لکڑی سے، مطلب ہے کہ بمبو سے مار دیے، اس مار کی وجہ سے وہ بکری جو مر جاتی ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے الموقودہ، یہ اسی کے حکم میں ہے۔ آپ ایک خرگوش دیکھے، آپ نے راڑ پھینک کے اس کو مارا، اب وہ راڑ کے وزن کی وجہ سے وہ جا کے وہ مر گیا، تو اس طرح اس کا حکم بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح پھینک کر کسی بکری کو آپ مار دیتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، وہ موقوذہ کے حکم میں ہے کہ وہ مار کی سختی سے وہ مرا ہے، ورنہ اس کا خون بہنے سے یہ مرا نہیں ہے، تو ایسا شکار حرام ہوگا۔ جس کو مار عرض میں لگا ہے، چوڑائی میں لگا ہے، اگر آپ جو کباب کی طرح بھی جو لوہے کی جو سلاخ بنائے ہیں، اس میں سامنے دھار بنائے ہیں، تیز کیے ہیں، اس کو بھی پھینک کے مارتے ہیں، وہ دھار جا کے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا خون بہتا ہے، تو وہ شکار حلال ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز استعمال کی جائے، مثلا تیر ہی میں بھی اگر کوئی انسان لوہا لگاتا ہے اور سامنے اس کا لوہے کا سرا بناتا ہے یا بھالا پھینکتا ہے، تو ایسے سارے جو بھی ہتھیار استعمال ہو اس کو بسم اللہ کہہ کے پھینکیں، اور اس کی تیزی یا اس کا دھار جا کے لگے، مان لیں آپ نے چاقو ہی پھینکا زور سے اور بسم اللہ کہہ کے، تو وہ چاقو جا کے لگی اور اس کی وجہ سے اس کا خون بہا، اور وہ جانور یا وہ شکار آپ کا آپ پائے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے اندر جان ہے تو جا کے اس کو ذبح کرنا چاہیے، اگر نہیں تو بھی آپ کے بسم اللہ کہہ کے دھاری دار چیز سے مارنے کی وجہ سے یہ جانور یا وہ شکار حلال ہوگا۔ اب مزید اس کے اندر وضاحت آ رہا ہے، یہ دیکھیے مزید دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 385، حضرت شعبی کی حدیث، حضرت عدی بن حاتم ہی سے الگ روایت میں، وَفِيهِ إِلَّا أَن يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ۔ دیکھیے دوسری حدیث میں اس کی مزید یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کھا لیا ہے، یعنی کہ کتا آپ کا صدایا ہوا تھا، بسم اللہ کہہ کے آپ نے چھوڑا، گیا کتا اس کو شکار کر کے کھانے شروع کر لیا ہے، تو کھا بھی لیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، یہ برابر اپنے لیے وہ شکار کیا ہے، اپنے کھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں تمہارا اس میں سے کھانا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اس میں ممنوع صورت ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ کے کتوں کے ساتھ کچھ دوسرے کتے مل گئے ہیں، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ، اسی طرح آپ کے کتوں کے ساتھ دوسرے کتے اگر مل گئے ہیں تو آپ نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ کہہ کے اس کو چھوڑا تھا، دوسروں کے کتے پہ آپ نے بسم اللہ نہیں کہا، تو ایسی صورت میں آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ پھر دوسری بعض روایتوں میں وفیہی کے الفاظ کہہ کے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے تربیت یافتہ کتے کو چھوڑا، اس پر اللہ کا نام لیا اور اس نے اس کو پکڑ کے رکھا، شکار کو آپ نے اس کو
जिंदा पाया उस शिकार को तो आप उसको ज़बाह करके खाएं। अगर इस कुत्ते के जोर से उस पर हमला करने की वजह से वो जानवर मर गया था तो क्या करेंगे मशाइख? जी शेख, वो मैं थोड़ा नेट रुक गया था, फिर दोबारा। आप यहाँ देखें, व इन अदरकतहु कद कुतिला वलम यअकुल मिन्हु, कि अगर आप देखे जाकर के कुत्ता जो शिकार था उस शिकार को मार दिया बराबर, तो ऐसी सूरत में क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे? खाएंगे शेख, खाएंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह कह के आपने छोड़ा है और वो तरबियत करता है। तो फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरुस्मल्लाहि अलैहि, जो भी ये पकड़ के देते हैं तुमको, तो पकड़ के देते हैं तो उसको ज़ुबा करते हैं तो भी तुम उसको दबा करके खाओ, और जब तुम उसको छोड़ते हो तो भी फ़ज़कुरुस्मल्लाहि अलैहि, ये अल्लाह का नाम लेकर ही छोड़ना है। फ़इन अख़ज़ल कल्ब फ़इन अख़ज़ल कल्बि ज़कातुहु, खुद कुत्ते का पकड़ना ये ज़बाह करने के हुक्म में है। इसीलिए ये कुत्ते के शिकार को ये जो 2 शर्तें लगाई गई, बराबर उसको तरबियत दी गई है कि कैसे शिकार किया जाता है, और उसको इस बात की भी तरबियत दी गई है कि जैसे ही आप उसको भगाएंगे वो शिकार के पीछे भागेगा, जैसे ही रोकेंगे रुक जाएगा, या पकड़ के आपके लिए रखेगा। तो ये उसके तरबियत पाने की अलामत है। और अगर वो जिंदा पाते हैं आप उसको तो जाके ज़बाह करेंगे, जिंदा नहीं पाते हैं, मुर्दा पाते हैं, आपके कुत्ते की वजह से वो जानवर मर गया, तो भी वो आपके लिए हलाल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर एक शेख, मजीद, अगर कुत्ता शिकार करता है तो क्या उसका लुआब उससे नहीं लगेगा क्या शेख? जबकि वहाँ इदा वलगल कल्ब के बाद जो है ना 7 दफा धोने का जो हुक्म है, तो यहाँ पे अगर कुत्ता शिकार करता है तो उसका लुआब वगैरह वो शिकार पर नहीं लगेगा? लगेगा, लग भी सकता है, धो के खाएंगे उसको, लेकिन वो जानवर हलाल है, वो शिकार जो है वो हलाल है, वो जानवर या वो शिकार हलाल है। इसके कुत्ते की वो जो लुआब की वजह से वो जानवर पूरी तरह हराम नहीं हो जाएगा, वो नजिस नहीं हो जाएगा। आप उसको धुलें, धुलकर इस्तेमाल करें। तो वो धुलने की कैफियत क्या नॉर्मल होगी? नहीं वैसे ही होगी जैसे वो बर्तन की होती है, 7 दफा धोना, तो या नॉर्मल 1-2 दफा धो दिए तो चल जाएगा? उसकी कैफियत क्या होगी, खैर उसकी तफसील तो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, लेकिन ये कि यहाँ तो मिट्टी से धोने की बात नहीं होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है, इदा वलगल कल्बु फी इनाई अहदिकुम, वहां पर जहां पर बर्तन में कुत्ता मुंह डालता है, उसको चाट लेता है, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि 7 मरतबा धोया जाए, पहली मरतबा या आखिरी मरतबा उसको मिट्टी से धोया जाए। तो ये तो बर्तन के साथ खास है, लेकिन इसके अलावा जो धोने की कैफियत है, इसके अंदर खास वो बर्तन का तरीका इसके अंदर बयान नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही। वो तो बात उस ताल्लुक से है जहां पर बर्तन हो, और बर्तन तो पूरी तरह एक जामिद चीज है, सख्त और ठोस चीज है, तो उसमें आप उसको मिट्टी से धोएं, पानी से धोएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये जो गोश्त वोश्त है, यहाँ तो वो हुक्म लागू नहीं होगा, क्योंकि वो हुक्म आपने सिर्फ बर्तन के ताल्लुक से कहा है। ठीक है मशाइख, बात वाज़ेह हो रही है? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शेख, बिल्कुल। अगर जी शेख, गोश्त को मिट्टी से धोएंगे तो फिर गोश्त खा ही नहीं सकते ना। वो तो बर्तन के लिए खास है, वो अल्फाज तो उसमें वाज़ेह तौर पर जी बतला रहे हैं, इदा वलगल कल्बु फी इनाई अहदिकुम, कि तुम्हारे बर्तन में कुत्ता मुंह डाले तो ऐसा ऐसा धो। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कही गई, तो इसको धोने की कैफियत अलग हो सकती है। अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर जो बात कही गई कि अगर जिंदा पाते हैं तो ज़बाह करके खाएं,
मर गया है तो भी खा लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने जो कुत्ते को बिस्मिल्लाह कह के छोड़ा वो ज़बाह करने के हुक्म में है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सवाल और उन्होंने किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात को यहाँ पर जो देखिए अलग से एक कलर भी दिया गया है, इज़ा रमैत बिसहमिका फज़कुर इस्मल्लाहि अलैह। अगर आप तीर चलाते हैं, न कुत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, न सकर इस्तेमाल कर रहे हैं, न बाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद ही खड़ के तीर से शिकार कर रहे हैं, तीर चलाते हैं तो तीर चलाते वक्त भी बिस्मिल्लाह कह के तीर चलाना है। और उसके अंदर मजीद ये बात भी कही गई है, व इन गाब अन्का यौमन औ यौमैनी, कि अगर आप किसी शिकार को मारते हैं और आपसे वो शिकार एक दिन, मसलन घना जंगल था, पता नहीं चला, अंदाजा नहीं हुआ कि मरा नहीं मरा, मेरा तीर लगा नहीं लगा, लेकिन फिर दूसरे दिन जब निकले तो देखे कि वो वही जानवर बराबर जिसको आपने बिस्मिल्लाह कह के आपने मारा था वहां झाड़ी में अंदर पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो खा सकते हैं। इन गाब अन्का यौमन औ यौमैन व फी रिवायतिन अल यौमैन व थलाथा फलम तजिद फीही इल्ला अथर सहमिका फकुल इन शिता, चाहो तो खाओ, इस्तेमाल करो। अब ये तो इलाके इलाके की भी बात होती है, क्योंकि जहाँ सर्द इलाका है वहाँ इतना जल्दी ये शिकार का गोश्त वगैरह बदबू नहीं आएगी उसमें। जहाँ गर्म इलाका है वहाँ तो एक दिन गुजरने के बाद फिर उसके अंदर बदबू शुरू हो जाएगी, और जो ठंडा इलाका है हो सकता है वहाँ पर ये महफूज भी रह जाए, इतना जल्दी न सड़े। और उसके बाद एक बात और कही जा रही है, अगर पानी में डूबा हुआ पाते हैं आप तो फिर उसको न खाएं, क्योंकि हो सकता है कि पानी की वजह से भी वो मर गया हो। तो ये एक मुफस्सल हदीस है, इसके अंदर जो मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं उसमें सबसे पहली बात ये है, अल-मिअराद की तारीफ आप जान लें कि वो चीज या वो ऐसी लकड़ी जिसका सरा टेढ़ा किया गया हो या तेज किया गया हो, या ऐसा भी कहा गया है कि ऐसा तीर जिसके सर पे कुछ वो लोहा वगैरह नहीं लगाया गया। और इसी तरह फखराका, इस लफ्ज के माने हैं फाड़ देना। फाड़ देना तो मतलब ये कि आपने उसके पेट पे वो धारीदार चीज फेंकी तो उसको फाड़ के अंदर चला गया, उसकी वजह से खून निकला, तो ये फखराका के माने। हदीस से जो मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं, देखिए उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि कुत्ता जो शिकार करे या फिर तेंदुआ भी शिकार करे, यानी फहद जिसे कहते हैं वो, या फिर बाज या सकर, कोई भी इसके जरिए जिसके जरिए से भी आप शिकार करें, उनको सदाया गया हो, यानी उनको तरबियत दी गई हो, बिस्मिल्लाह कह के आप छोड़े हों, तो आप चाहे उसको मुर्दा पाएं या जिंदा पाएं, दोनों ही सूरत में हलाल है। जिंदा पाएं तो आप पर जरूरी है कि आप उसको ज़बाह करें, और मुर्दा पाएं तो कोई मसला नहीं। इसके बाद जिस कुत्ते के साथ और भी कुत्ते मिल गए, बाद में देखा कि वो शिकार मरा पड़ा है, तो ऐसी सूरत में नहीं खाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो दूसरा कुत्ता मिला हुआ है वो ममनुआ है। आपका जो कुत्ता है बिस्मिल्लाह पढ़े हैं तो फिर वो मुबीह है। उसके बाद अगर कोई आदमी तीर अंदाजी जिससे करते हैं, तो कभी हो सकता है कोई बंदूक से भी किसी शिकार का शिकार करे, बिस्मिल्लाह कह के गोली मारे, बिस्मिल्लाह कह के जो है वो छर्रा वर्रा मारे, अब उसकी वजह से भी अगर जो है शिकार किया जाता है तो ऐसी सूरत में उसको भी खाया जा सकता है। और अगर ऐसी सूरत में कोई आदमी बिस्मिल्लाह भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है मशाइख? जी खा सकते हैं सर, इसलिए कि वो आमदन भूल से है ना नहीं बोला। हाँ, अब शिकार तो देखा जल्दी में था,
बहुत दूर निकल जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, फौरन छोड़ दिया कुत्ते को, बिस्मिल्लाह नहीं बोला था, जाके उसने फाड़ दिया, कर दिया, तो ये निस्यानन जो छूट जाए, ऐसे जानवर का इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन ये मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि कराहत की दलील उससे मिलती है, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, उससे इस बात की दलील मिलती है। उसके बाद अगर कोई भी जानवर जिसको आप शिकार करते हैं, अगर जिंदा मिल जाता है तो उसको ज़बाह करके खाना जरूरी है, और इसी तरह अगर मुर्दा मिल जाता है तो फिर उसको बिस्मिल्लाह कहने की वजह से वो हलाल है। इसी तरह अगर वो पानी में जाकर गिर जाए, आपने तीर चलाया, बाद में वो जाके पानी में गिर गया, तो फिर क्या ऐसे जानवर को खा सकते हैं या नहीं खा सकते मशाइख? नहीं खाना बेहतर है शेख, हो सकता है कि वो पानी में डूब के मरा हो। जी बिल्कुल। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद हदीस में कहा कि अगर आप एक जानवर पे तीर चलाए हैं, अब वो जाके पानी में गिरा, तो अब उसकी पता नहीं मौत आपके तीर की वजह से हुई या पानी की वजह से हुई, लेकिन अगर पानी थोड़ा सा है जो मौत का सबब नहीं बन सकता, तो ऐसी सूरत में क्या है मशाइख? आपका तीर चला, जाके वो पानी जहां था थोड़ा सा, मान लें थोड़ा सा जो पानी परिंदे वरिंदे पीते हैं उतना पानी खड़ा है, वहां जाके गिर गया, तो क्या है, ऐसे में अगर एहतिमाल है, कवी है कि इसके जख्म ही से मरा है, तो फिर उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो पानी गहरा पानी में जो गहरा पानी है या पानी इतना है कि वो जानवर जो है उस सूरत में जाके वहां पर गिर भी जाए तो पानी की वजह से मर जाए, इस बात का इम्कान है, तो फिर ऐसे जानवर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात का कभी इम्कान है कि वो उसकी मौत पानी की वजह से भी हुई हो। और चाहे ये आप तेज पत्थर से भी मारें, तेज नोक बनाया हुआ पत्थर है, उसको बिस्मिल्लाह कहकर फेंक कर मारते हैं, तो ऐसी सूरत में उसका खून बह के निकल जाता है, तो क्या वो जायज है या नहीं जायज है मशाइख? जी, अगर पत्थर फेंक कर मारे हैं, बिल्कुल जायज है शेख, वो भी तीर के हुक्म में आएगा ना शेख? जी बिल्कुल। तो अगर पत्थर नोकीला है, तेज धारीदार पत्थर है, उसकी वजह से उसका खून निकल आता है, तो फिर वो भी हलाल होगा, मेराज ही के हुक्म में होगा। मेराज या उसके अलावा जितने हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, भाला है, नेजा है, तीर है, ये सारी चीजें जो भी धारीदार होती हैं, चाकू है, ये सब एक ही हुक्म में होंगी। अगर पत्थर फेंक के मारे, ऐसा पत्थर जिसकी नोकी नहीं है, अब वो पत्थर के वजन की वजह से मर गया, तो फिर क्या होगा, इसका हुक्म जिस पत्थर से आप मारे हैं वो अगर धारीदार नहीं था, ऐसे ही गोल पत्थर था, आप फेंक के मारे, मर गया वो जानवर शिकार, तो क्या ऐसा शिकार का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? नहीं होगा शेख, क्योंकि जी उसका खून बहा नहीं, कुछ भी नहीं, तो नहीं खाना है शेख। क्योंकि वो धारीदार पत्थर से नहीं मारा गया, तो इस सूरत में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इसके फवायद में एक ये भी बतलाते हैं कि देखिए, इल्म जो है कुत्ते के अंदर भी हो तो भी उसको फजीलत हासिल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तरबियत याफ्ता, जो सधाए हुए कुत्ते हैं, उन्हीं का शिकार खाया जाएगा। जो जाहिल कुत्ता है जाके ऐसे ही पकड़ लिया, या वो आप उसको बिस्मिल्लाह कह के भी छोड़े, तो भी उसका खाना जायज नहीं है। तो इल्म की फजीलत बयान करते हुए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं कि कुत्ते के अंदर भी इल्म हो तो भी उसकी उसकी फजीलत है और उसका एक मकाम है। इससे इल्म की फजीलत भी साबित करते हैं अल कल्बुल मुअल्लम व गैरुल मुअल्लम, इस फर्क के साथ। बात वाज़ेह हुई मशाइख? जी शेख।
جی استاد یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں، حدیث نمبر 385 تک نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.